بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ جمہور کی آواز دیکھ رہے ہیں MTM اردو پر۔ حکومتی اقدامات کی وجہ سے مہنگائی میں واضح کمی اور عالمی جو ادارے ہیں وہ بھی اس چیز کو آپ تسلیم کر رہے ہیں۔ پھر حمود الرحمن کمیشن رپورٹ، جس کے اوپر PTI بہت زیادہ پروپیگنڈا کر رہی ہے، لیکن حقائق کو مسخ کر کے پیش کیا جا رہا ہے اور صرف اپنی مرضی کا جو حصہ ہے وہ اس کو یہ جو پھیلا رہے ہیں اور اس کے اوپر پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اس کی حقیقت بھی آپ کو جو ہے وہ بتائیں گے کہ اصل میں ہے کیا۔ اور حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ جو پڑھنے کی بات کی جاتی ہے تو خود بھی وہ لوگ پڑھ لیں جو کہ اس طرح کی باتیں تو کرتے ہیں، لیکن ان کو جو اس رپورٹ کے اندر حقائق ہیں اس سے وہ حقائق کو بیان کرنے سے وہ کتراتے ہیں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کے لیے کہ عسکری اور جو وفاقی حکومت ہے، ان دونوں کی کوششوں سے، خاص طور پر SIFC کی کوششوں کی وجہ سے جو ملک میں مہنگائی کی سطح میں نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے اور کنزیومر پرائس انڈیکس 29 ماہ کی کم ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ اس حوالے سے جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں تو جو عالمی جرائد اور معاشی ماہرین نے مہنگائی مزید کم ہونے کی بھی نوید سنائی ہے اور پہلی مرتبہ مئی 2024 کے دوران 47 برسوں کے بعد سب سے زیادہ کمی ریکارڈ کی گئی ہے اور پاکستان میں مہنگائی ایک سال میں 38% سے کم ہو کر 11% پر تقریباً جو ہے وہ آ گئی ہے۔ محکمہ شماریات کے مطابق اپریل کے مقابلے میں مئی میں CPI جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہوتا ہے افراط زر 11.76% ریکارڈ کیا گیا، جبکہ اپریل میں جو افراط زر تھا وہ 17.34% تھا۔ اور پاکستان بیورو آف شماریات کی جانب سے جو صارفین کے لیے قیمتوں کے عمومی اشیاء بارے جاری ماہانہ رپورٹ ہے، اس کے مطابق مئی 2024 میں صارفین کے لیے قیمتوں کا عمومی اشاریہ 11.8% ریکارڈ کیا گیا، جو کہ اپریل کے مقابلے میں 3.2% کم ہے۔ قبل ازیں مئی 1977 میں صارفین کے لیے قیمتوں کے عمومی اشاریہ میں 4.58% کی بڑی کمی ریکارڈ کی گئی تھی۔ اور اس میں باقی جو میں آپ کو بتا دوں کہ جو قیمتوں میں کمی کے حوالے سے کہا گیا ہے، اس میں جناب زیادہ تر جو چیزیں ہیں دیہی علاقوں میں نان فوڈ، نان انرجی آئٹمز، اس میں جو ہے وہ کمی ہوئی۔ مئی میں ٹماٹر کی قیمت، پیاز، چکن، گندم، آٹا، تازہ پھل، سبزیاں، گندم سے بنی اشیاء، دالیں، مسالہ جات، چاول، اختیار خوراک، سرسوں کا تیل، خشک میوہ جات، دال، مونگ، مچھلی، گڑ، آئس کریم وغیرہ کی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہوئی۔ اس طرح جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں اس میں 9.45% کمی ہوئی۔ بجلی میں 4.50%، موٹر فیول 3.68%، مواصلاتی آلات 2.35%، تعمیراتی مشینری میں 0.53%۔ تو یہ کوکنگ آئل، انڈے شنڈے، چینی، یہ ساری کی ساری قیمتوں میں جو ہے وہ کمی جو ہے وہ بتائی گئی ہے۔ چلو جی، اچھی بات ہے۔ اب اس میں حکومت کے اوپر ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے، جو ہماری ان سے ریکویسٹ بھی ہے کہ نچلی سطح پر، ضلع کی سطح پر، تحصیل کی سطح پر، یونین کونسل کی سطح پر ان قیمتوں میں کمی کو یقینی بنائیں اور عمل درآمد بھی کرائیں، کیونکہ دکاندار، ذخیرہ اندوز آج بھی منمانی قیمتیں وصول کرتے ہیں اور جب ان سے ریٹ لسٹ مانگی جاتی ہے تو وہ اس کے لیے بہانے کرتے ہیں اور اس ریٹ لسٹ میں پھر وہ اپنا آنے جانے کا خرچہ بھی ڈال کے وہ 10 روپے پھر بھی زیادہ ہی بیچ رہے ہیں۔ اس کا بھی نوٹس جو ہے وہ حکومت کو جو ہے وہ لازمی طور پر لینا چاہیے۔ اب آ جائیں جی حمود الرحمن جو کمیشن رپورٹ ہے اس کے حوالے سے PTI کا پروپیگنڈا اور جھوٹ کا جواب۔ پہلے کہا گیا کہ جناب فوج، جن کے پاک فوج عورتوں کے ریپ میں ملوث تھی، ظلم و ستم میں ملوث تھی۔ حمود الرحمن کی کمیشن کی رپورٹ پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ بغاوت اور خوف و ہراس پھیلانے کے اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، بلکہ ان مشرقی پاکستانیوں کو سزا دینے کے لیے جو ان کے ساتھ جانے کو تیار نہیں تھے، مشرقی پاکستانی عوام پر مبینہ طور پر مظالم کی حد کے کسی بھی اندازے میں اس پورے عرصے میں عوامی لیگ کے عسکریت پسندوں کی طرف سے ہونے والی ہلاکتوں اور تباہی اور ان کے اپنے بھائیوں اور بہنوں پر کیے جانے والے مظالم کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ مکتی بانی کے شر پسند جو تھے وہ خود عصمت دری کی وارداتوں میں ملوث رہے۔ یہ حمود الرحمن کمیشن کی جو رپورٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے۔ پھر عوامی لیگ کے عسکریت پسندوں نے تشدد اور ظلم کا سہارا لیا۔
इस मशरक़ी पाकिस्तान के वाक़यात के इस दर्दनाक बाब को इसके सही तनाज़ुर में देखा जाए। ये नहीं भूलना चाहिए कि अवामी लीग के अस्करियत पसंदों ने मार्च 1971 में जनरल यहिया खां के 1 मार्च के इजलास को मुलतवी करने के ऐलान के बाद तशद्दुद और जुल्म का सहारा लिया था। फिर जनाब अवामी लीग के शरपसंदों ने वसी पैमाने पर कत्लेआम और असमत दरी की। इस हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि 1 मार्च से 3 मार्च 1971 तक अवामी लीग ने वफाकी हुकूमत के इख्तियारात को मफलूज करते हुए मशरक़ी पाकिस्तान पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया था। ये ज़ाहिर करने के लिए काबिल एतमाद शवाहिद मौजूद हैं कि इस अरसे के दौरान शरपसंदों ने ढाका, नारायणगंज, चिटागंग, चंदरगुना, रंगामती, खलना, दिनाजपुर, गफ़ार गाँव, सलट, मौलवी बाज़ार, रंगपुर, सैयदपुर और दीगर कस्बों में पाकिस्तान के हामी अनासर के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर कत्लेआम और असमत दरी की। फिर मगरबी पाकिस्तानियों की बयान करदा दिलखराश दास्तानें हैं, उसका भी इसमें बड़ी तादाद में ज़िक्र किया गया है, जो इन जगहों से भागकर मगरबी पाकिस्तान फ़ौज की हिफाजत में पहुँचने में कामयाब हुए। मार्च 1971 के तमाम शोर-ज़दा महीने के इख्तिताम के दिनों तक वहशत-ज़दा गैर बंगालियों के झुंड फ़ौज के ज़ेरे कंट्रोल ढाका के हवाई अड्डे पर पड़े रहे और अपनी बारी की इंतज़ार में मगरबी पाकिस्तान फ़ौज की हिफाजत में लाए गए। फिर जनाब मगरबी पाकिस्तानी अफसरान और दीगर रैंक के अहल खाना के साथ जो गैर इंसानी सलूक किया गया। ये भी रिपोर्ट कहती है कि मशरक़ी बंगाल यूनिटों के साथ खिदमात अंजाम देने वाले मगरबी पाकिस्तानी अफसरान और दीगर रैंक के अहल खाना के साथ गैर इंसानी सलूक किया गया और बड़ी तादाद में मगरबी पाकिस्तान अफसरान को साबिक बंगाली साथियों ने कत्ल किया। उस वक़्त हुकूमत पाकिस्तान ने इन मज़ालम को मुकम्मल तौर पर ब्लैक आउट कर दिया था। वफाकी हुकूमत ने अगस्त 1971 में इस सिलसिले में एक वाइट पेपर जारी किया था, लेकिन बदकिस्मती से इसने बहुत ज़्यादा तख़ीर की वजह से ज़्यादा असर पैदा नहीं किया और कौमी व बैनुल अक़वामी प्रेस में इसकी खातिर खा तशहीर जो है वो नहीं की गई थी। आगे जी रिपोर्ट में लिखा जाता है, एक मारूफ सहाफ़ी हैं कुतुबुद्दीन अज़ीज़, उन्होंने एक किताब लिखी है खून और आंसू के नाम से। खून और आंसू के नाम से एक किताब शाया करते हैं। उसमें वो लिखते हैं कि मशरक़ी पाकिस्तान में रहने वाले बेबस बहारियों, मगरबी पाकिस्तानियों और मुहिब वतन बंगालियों पर होने वाले गैर इंसानी जराइम की दिलखराश दास्तानें हैं। कुतुबुद्दीन अज़ीज़ के मुताबिक इस अरसे के दौरान अवामी लीग के अस्करियत पसंदों ने 1 लाख से 5 लाख के दरमियान अफराद को कत्ल किया था। कुतुबुद्दीन अज़ीज़ ने वतन वापस आने वालों की तरफ से पेश किए गए मुस्तरद ज़ाती शवाहिद का इस्तेमाल किया है, जिनके ख़ानदानों को अवामी लीग के अस्करियत पसंदों के हाथों नुकसान उठाना पड़ा है। इन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान में तैनात गैर मुल्की नामानगारों के मासर शहादत का भी बड़े पैमाने पर हवाला दिया है। बांग्लादेश में अभी मुकीम गैर बंगाली नासर की हालत ज़ार और इनकी बड़े पैमाने पर पाकिस्तान वापसी पर हुकूमत का इसरार वो अवामल हैं जो इस हवाले से अवामी लीग पर लगाए गए इल्ज़ामात की दुरुस्तगी की तस्दीक करते हैं। ये हक़ाइक़ हैं जो कि आपके सामने रखे हैं, ये मैंने रिपोर्ट से पढ़े हैं, कोई अपने पास से नहीं पढ़े। इसको कोई हमने इनकी तरह यूथियों की तरह बढ़ा चढ़ा कर भी पेश नहीं किया कि आप अपने मतलब का एक हिस्सा निकालते हैं, उसको आप उछालते हैं, उसके ऊपर फिर आप खेलते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, लोगों के ज़हनों को ख़राब करते हैं और सिर्फ़ इस दुश्मनी में कि आपका मुखालिफ जो है वो आपका जो दुश्मन है, जिसको आप दुश्मन समझते हैं, वो फ़ौज है, वो इस्टेब्लिशमेंट है और उसको लेकर आप जो मर्ज़ी कहते फिरें, कोई पूछने वाला जो है वो नहीं है। ऐसे लोगों का बंद बांधना, ऐसे लोगों के सामने बंद बांधना बहुत ज़रूरी है जो कि हक़ाइक़ को मस्से करके नौजवान नस्ल की जो है वो धूल झोंक रहे हैं उनकी आँखों में। तो ये 2 अहम तरीन चीज़ें थी कि और हमें सच को बयान करना चाहिए, मर्ज़ी का सच नहीं, जो है सारी जो चीज़ें लिखी गई हैं, कुछ गलतियाँ भी हैं, इतराफ़ात भी हैं, सारा कुछ है, कोई हक़ाइक़ भी हैं, उसको बयान भी करें, लेकिन उसके साथ साथ जो हकीकत बयान की गई है उसका ज़िक्र करना भी बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।